सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कबेत काल भगवान वृंद कालावान काली संग खेलत चसार चार देग होंगी घर के चार खानी प्राणी गोटा रैन दिन पास जोटा मारत अचूक चोटा दंपत अडर के काल भगवान वृंद कालावान काली संग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो अज छेवां छंद तीसरे अध्याय दे आपां पढ़ांगे, जिस विच भरथर हरि राजा जोगी सिद्ध महाराज जी ने काल नूं भगवान नूं एक चौसार चौपड़ दी खेल खेडण वाला दस के ते सब नूं अपने अधीन करके सब दा ही काल जो कर रहा है उस बारे दस रहे है। काल दा वर्णन चौपड़ दी खेड नाल अलंकार बन के करनगे। आओ आपां पढ़ीए जी। कबेत काल भगवान वृंद कालावान काली संग। वृंद कहिए बहुतियां, कालावान कहिए शक्तियां वाला। कला नाम शक्ति दा वान कहिए वाला, बहुतियां कला वाला भाव जो संपूर्ण कला वाला काल भगवान है। सो अपनी काली संग काली नाल भाव काली रूपी इस्त्री दे संग कहिए साथ नाल मिल करके खेलत चौसार चौर देग हों की करके साथ मिल करके चौसार के चौपड़ दी जिहड़ी खेलत खेल रहा चौसा चौपड़ खेल रहा है। ते चार दिग जिहड़ी चार दिशावां वो चार दिशावां दी सह जो संसार आ, चार दिशावां सह जो सार ये हैगा ना संसार, यही मानो चौसार की चौपट आ। ठीक है जी। कर के चार दिग हों की करके चार दिशावां दे घर के गई सहत हो करके चार दिशावां दे घर के गई सहत हो करके सहत हो करके जो चार दिशावां दे सहत जो ये संसार आ ये नाल वो चौपट खेल रहा है। चार दिशा मान लो भी संसार जिहड़ा वा ना ये चौसार ही आ। ठीक है। चार दिशावां जिवें चौपट हुंदी आ, जो जिन्ना खेल वेख्या ये पंचाली खेडते रहे हैं, अर्जन युधिष्ठिर खेडते रहे हैं। जदों दुर्योधन होना ना शरत लगी सी सारा राजपाग हारे चौपट की खेल च हारे सन। ते ओह हुंदी है जिवें प्लस का निशान हुंदा इसे तरह हुंदी चौपट। ते एक दिशा वाल वो चौपट के चार कोने होंदे आ, हरेक दे कोल 24 मतलब एक पासे 24 निशान होंदे डब्बे, चारे पासे 24 24 24 24 ते चार चार गुट्टियां हुंदियां, तीन पासे हुंदे आ जिन्हां जुट जा पा के सुट्टी दा है। वो तो जिन्ने निशान होंदे फिर उन्नियां गोटी नूं अगला वधा दईदा है। वो जो अखी वेखी फिर पता लगता, इदां तो सुनिया नहीं पता लगूगा। सो खेलत चौसार चार दिग होंगी करके के खेलता है चौसार चौपट चार दिशावां रूपी चार दिशावां दे सहत हो करके चार खानी प्राणी गोटा रैन दिन पास जोटा। फिर अंड जेर सेहत उत्पज ये चार खानियाँ, ये चार खानियाँ दे जे जो जीव आ प्राणी है जीव है वो गोटा कहिए गोटियाँ है। हाँ जी। चार खानियाँ जड़ियाँ ये मानो गोटे है गोटियाँ है। वो चार चार गोटियाँ होंदियां एक पासे दियाँ। जिवें दसिया ना भी चौपट में चार 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 आदमी बैठते, चार चार गोटियां होंदियां जिहड़ियां आपो अपने डब्बिया च रखियां होंदियां कोने ते उन्हां नूं आले दुआले चौपट दे घुमा के
ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਘਰਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਉੱਥੇ ਗੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਇਹ ਗੋਟਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਪਾਸ ਜੋਟਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਆ, ਇਹੀ ਮਾਨੋ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਪਾਸੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣ ਦਿਨ, ਇਹ ਪਾਸ ਕਹੀਏ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੇ ਜੋਟਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਪਾਸ ਜੋਟਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਰ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਪਾਸੇ ਆ। ਜੋਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਵਾਸ ਜੋਟਾ ਮਾਰਤ ਅਚੂਕ ਚੋਟਾ ਦੰਪਤ ਅਡਰ ਕੇ। ਜੋਟਾ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਧਰ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜੋਟੇ ਤੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦਾ, ਪਰ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੋਟਾ ਮਾਰਤ। ਜੋਟਾ ਮਾਰਦੇ ਕਿਹੜਾ? ਅਚੂਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਟਾ ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਭਾਵ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦਿਨਸ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦਿਨਸ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਨੋ ਇਹ ਜੋਟਾ ਗਈ ਦੋਵੇਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਪਾਸੇ। ਮਾਰਤ ਅਚੂਕ ਚੋਟਾ, ਮਾਰਤ ਅਚੂਕ ਚੋਟਾ ਦੰਪਤ ਅਡਰ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਨੋ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਚੌਸਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੇਣ। ਜੋਟਾ ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ, ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੇਣ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਾਸ ਗਏ ਜੋਟਾ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਮਾਨੋ ਗੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ 16 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੰਪਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੋ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਰਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਦੰਪਤੀ ਕਹੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਾਵ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲੀ। ਕਾਲ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਕਾਲ ਮੌਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮਾਨੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਾਲੀ ਮਾਨੋ ਮੌਤ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਮੌਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਾਡੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੰਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਅੰਤ ਰੂਪੀ ਚੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਕਰਦਾ। ਮਾਰਤ ਅਚੂਕ ਚੋਟਾ ਤੋ ਚੋਟ ਕੈਸੀ ਆ? ਜੋ ਅਚੂਕ ਜਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਤ ਅਚੂਕ ਚੋਟਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਠਿਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮਾਰਤ ਅਚੂਕ ਚੋਟਾ, ਚੋਟਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅਚੂਕ, ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾ ਹਟਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ, ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦੇ ਅੰਤ ਰੂਪੀ ਚੋਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੰਪਤ ਅਡਰ ਕੇ, ਦੰਪਤ ਭਾਵ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ, ਤੇ ਅਡਰ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਆ ਨਾਮ ਰਹਿਦਾ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਹਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੋਹ ਅਨੇਕ ਤਹਾਂ ਇੱਕ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਥੇ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਹਾਂ ਏਕ ਘਰ ਮੈਂ ਅਨੇਕ ਜੀਵ ਹੈ ਤਹਾਂ, ਜਹਾਂ ਏਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਏਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ, ਜਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਤਹਾਂ ਅਨੇਕ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਏਕ ਰਹੇ ਜਹਾਂ ਏਕ ਗ੍ਰਹਿ ਅਨੇਕ ਤਹਾਂ ਏਕ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਇੱਕ ਜਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਏਕ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਹਾਂ ਏਕ ਗ੍ਰਹਿ ਅਨੇਕ ਤਹਾਂ ਏਕ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹੀਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀਵ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਏਕ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਇਆ ਖਣੇਕ ਸਭ ਸਰਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋ ਜੀਅ ਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ। ਖਣੇਕ ਏਕ ਸਭ ਖਣੇਕ
ਜਿੱਥੇ ਏਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੇ ਏਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਲ ਕਾ ਲਿਖਾ ਲਿਖੀ ਨੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਪਾਲੀ ਸਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਆ, ਕੁਬੇਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਪਾਲ ਆ, 8 ਲੋਕਪਾਲ ਮੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਲੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਚੌਪਟ ਵਿਛਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਕਾਲ ਕਾ ਲਿਖਾ ਲਿਖੀ ਨੇ ਲੋਕ ਪਾਲੀ ਸਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਨੇ ਕੀ ਸਮੇਤ ਹੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚੌਪਟ ਨਾ ਹਾਲੀ, ਚੌਪਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੇਖ ਲੋਕ ਕਰਕੇ, ਸੇਖ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਾਂ ਮਾੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚੌਪਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਕੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 24 ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ 4 ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਕੋ ਹੁੰਦੀਆਂ। 4 ਗੋਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਟਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, 2 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 5 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 6 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 4 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਟੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਤੇ 1 ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ 5 ਲਿਖਿਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ 6 ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ 6 ਅਤੇ 5 11 ਅਤੇ 12। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ, ਗੋਟੀ ਆਪਣੀ 12 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਗਾਂਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 4 ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ 12 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਗੋਟੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਪਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਅਖੀਰੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਗੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੋਟੀਆਂ ਰਾਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਗਾਂਹ ਟੱਪਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾਊ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾਊ, ਭਾਵ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਗੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣਿਆ ਚੌਪਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਲੰਕਾਰ। ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਾਲਾਵਾਨ ਕਾਲੀ ਸੰਗ, ਵੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਲਾਵਾਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਸੰਗੋ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਹੀਏ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਲਦ ਚੌਸਾਰ ਚੌਪੜ ਖੇਡ ਰਿਹਾ 4 ਦਿਗ ਹੋਂਗੀ ਕਰਕੇ। 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨੋ ਇਹ ਘਰ ਆ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਹ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਘਰ ਕੇ ਕਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਚੌਪੜ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਟੀਆਂ 4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਕੋਲ, 4 ਖਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਟਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਪਾਸ ਜੋਟਾ। 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਨਰਦਾਂ ਹਨ। ਨਰਦਾਂ ਭਾਵ ਗੋਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਕੋਲ 4 ਗੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
रैन दिन पास जोटा, दिन ते रात पास पास, दिन ते रैन मानो पास कहिए पासे है, जोटा कही दोनों, दिन ते रैन दोवें जोटा कही दोवें मानो पासे है। उंज तीन पासे होंदे दस्या ना कि एक पासे के उपर चार वो चार पासे जी होंगे, एक पासे ने वो चार होंगे डब्बे, मतलब वक्खो वक्खरे हिस्से च लक्कड़ जी नहीं होंदियां वो, ते ओहदे दे एक दूजे पासे दो, तीजे पासे चार, ते एक पासे होंदे ते तीन तीन होंदियां, तिन्हां नूं सुट्टी दा ते जिन्ने जिन्ने निशान उत्ते आ जाण जिहड़े उत्ते सीधे रोक ते उन्हां दी गिनती करके गोटी गांव दा लई दी। इत्थे दिन ते रैन मानो यही कहते जोटे पासे आ, रैन ते दिन पासे आ इस चौपट दे। चार खानी प्राणी गोटा, रैन दिन पास जोटा, मारत अचूक चोटा, दंपत अडर के। ते यह चूक अचूक अचूक ना हट, चूक कहिए ना हटन वाली ना मिटन वाली, ऐसी चोटा कहिए प्रालब्ध रूपी चोटा मात कई मारते हैं। भावें यह जी चोट हुण प्रालब्ध जो मुक जाती है वह वेखो ना चुकन वाली चोट है, वो वेखो प्रारब्ध से मुकनी मुकनी, जिन्नी प्रारब्ध सी उन्नी उम्र भोगली तो खत्म होनी होनी है। फिर अंतरों काल ने अपने अपने वस कर ही लेना, जिवें हाँ जी जिवें वो गोटी एक नूं कट के टपदी तो दूजी गोटी नूं मार लईदा ना, चुक लईदा, इस तरह मारत अचूक चोटा एक दोवें ही जिहड़े आ चोटां मारदे आ, ना चुकन वालियां ना मिटन वालियां। दंपत अडर के, दंपत कहिए दोवें, काल ते काली। दंपत का अर्थ होंदा दो दोवें जी, नर ते मादा, इस्त्री ते मर्द, ते इधर इत्थे की है काल ते काली। अडर के डर तो रहत हो करके, ते जां भी जिन्हां नूं किसी दा डर नहीं, काल ते काली भगवान नूं ते मौत नूं किहदा डर, किसी दा डर नहीं, सगों सारिआं नूं डर पाउण वाली है। ये थोड़ा हुण छेती दस रहा सौखा करके। जहाँ एक ग्रह मोह अनेक तहाँ एक रहे, जिथे जहाँ कि जिथे एक ग्रह में ग्रह दे विच अनेकां जिहड़े जीव जान रहिंदे आ तहाँ एक रहे। एक काली दी ते काल दी ऐसी चोट वजदी है प्रारब्ध रूपी कि उत्थे एक ही रह रहिंदा है, सारे प्रभात जी खत्म हो जाते, इक्को किस वेले रह जाता। एक ते अनेक है खनेक सब सर के, एक तो अनेक अनेक, ते जिथे एक सी उतो एक तो अनेकां है, अनेकां जिहड़े जीव होया कहिए हो गए हो जाते। खनेक सब सर के, खिण दे विच ही सब सब सर के, सब सर के कहिए पूरा करके, खिण विच ही सब सर के कहिए कर लिया है, पूरा करके सब पूरा करके खिणे के खिण दे विच ही उत्थे नेकां जीव हो जाते हैं। तो इस तरह एक तो अनेक होया, एक तो उत्थे अनेकां जी हो जाते। खिणे कहिए खिण दे विच, खिण एक एक खिण दे विच सब सर के, सब सर के कहिए कर लिया, सब कुछ कर लिया। ऐसी काल ते काली दी शक्ति ऐसा तेज प्रतापवान है। काल काली खाली किन्ने, काल भगवान ते काली मौत ने, लोकपालां सने काल काली खाली किन्ने, लोकपाली सने। लोकपाली जिहड़े लोकपाल गया वर्ण कुबेर इंद्रा ब्रह्मा आदि लोक दी पालना करन वाले आ, जिहड़े लोकपाल मन्ने आ, एक दिगपाल मन्ने एक लोकपाल मन्ने सने कि इन्हां दे समेत ही लोकपालां सने सारे ही लोक जिहड़े आ वो काल ते काली ने खाली कीने, खाली कर दिते। काल खा आओ खाली किदां कीते, खा खा के अपने बस कर करके। अजे तक चौपड़ कहते हिली नहीं, चौपड़ ना हाली है जी, अजे तक चौपड़ हिली नहीं है, तो चौपड़ यह जी विछ रही है। भाव खा सारे ले जिदा गोटी सारी खत्म, पर फिर भी चौपड़ की खेड खत्म ना होवे, क्योंकि एक गोटी भी बच गई तो दो भी बच गई तो खेड चलती रहनी है अपनी। कहते चौपड़ अजे तक खाली हली नहीं आ, हिली नहीं आ, खाली नहीं हुई, विछ रही आ सेख लोक करके, क्योंकि सेख लोक ये बाकी लोकां दे करके। बाकी लोग कौन है, वो भी जिहड़े लोकपालां नूं छड्ड के जिहड़े ब्रह्मा
ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲੀ ਭਗਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ। ਕਾਲ ਪਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਪਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਰਤ ਸਭ ਜਗ ਕੋ ਕਾਲਾ, ਨਾਮ ਕਾਲ ਤਾ ਤੇ ਜਗ ਡਾਲਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਕਬਿਤ ਭਾਨ ਹੂੰ ਕੀ ਗਤਾ ਗਤੀ ਕਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ, ਭਾਨ ਹੂੰ ਕੀ ਗਤਾ ਗਤੀ ਕਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ। ਭਾਨ ਹੂੰ ਕੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਉਤਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਣ ਮੇਰੇ ਘਟੇ ਜੈਸੇ ਖੋਰੇ ਘਟੇ ਪਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਰਹੇ ਜੈਸੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰੇ ਘਟੇ ਕੀਏ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਣ ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਦਾ। ਸੂਰਜ ਹੂੰ ਕੀ ਕੇ ਸੂਰਜ ਹੂੰ ਦੀ, ਸੂਰਜ ਜੀ। ਗਾਤ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਆਗਤ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਤ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਆਗਤ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਗਤਾ ਗਤੀ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਗਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੱਤੇ ਉਚਾੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਗਤੀ, ਕੰਨਾ ਉੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਆਗਤ ਆਗਤੀ। ਭਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਗਤਾ ਗਤੀ ਪਾਠ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਗਤਾ ਗਤੀ ਪਾਠ ਗਾਤ ਆਗਤੀ। ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਗਤ ਗਈ ਆਉਣ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਨਾ। ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਤਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਏ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਇੱਕ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਣ ਮੇਰੇ ਘਟੇ ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਘਟੇ ਕੀਏ ਘਟ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰੇ ਘਟੇ ਪਾਣ ਹੈ, ਖੋਰੇ ਘਟੇਗੀ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਘੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਘੜਾ ਵੀ ਤੇ ਘੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਘੱਟ ਵੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਖੋਰੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਮੂ ਕਰ ਸਾਰੇ ਭਵ ਕੇ ਵੈਪਾਰ ਭਾਰੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਕਹੀਏ, ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਮੋਂ ਕਰ। ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਕਾਮੋਂ ਕਰ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਭਵ ਕੇ ਵਪਾਰ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਆ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਹਨ। ਤਾਮੋ ਮਤੇ ਮਤਵਾਰੇ, ਤਾਮੋ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਤੇ ਕਹੀਏ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਵਾਰੇ ਕੀ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕੋ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕੋ ਕਹੀਏ ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਧਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਵੇਖੋ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਆ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਵਪਾਰ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋਏ ਮਤਵਾਲੇ ਜੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕੋ ਨਾ ਧਿਆਨ, ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ।
ਜਾਤ ਜਰਾ ਪਾਤ ਉਤਪਾਤ ਸਪੇਖ ਭੀਤ ਜਾਤ। ਇੱਥੇ ਭੀਤ ਪਾਠ ਹੈ, ਭੱਤ ਪਾਠ ਗਲਤ ਆ, ਭੀਤ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਾਤ ਜਰਾ, ਜਾਤ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆ ਅਰਥ ਜਨਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਮ, ਜਰਾ ਕਹੀਏ ਵਡੇਪਾ, ਪਾਤ ਕਹੀਏ ਮਰਨਾ, ਉਤਪਾਤ ਕਹੀਏ ਉਪਦਰਵ, ਪੇਖ ਕਹੀਏ ਦੇਖਣਾ, ਭੀਤ ਜਾਤ, ਭੀਤ ਨਾਮ ਡਰਦਾ, ਜਾਤ ਕਹੀਏ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਲਕ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਵਡੇਪਾ, ਵਡੇਪੇ ਤੋਂ ਪਾਤ ਕਹੀਏ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਕੀ ਆ ਉਤਪਾਤ ਕੀ ਉਪੱਦਰ ਹੀ ਆ। ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਉਪੱਦਰ ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਪੇਖ ਕਹੀਏ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਤ ਜਾਤ, ਭੀਤ ਕਹੀਏ ਡਰ ਆ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਤ ਕਹੀਏ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਚੀਤ ਮੋਹ ਨਾ ਜਾਤ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੈਸੇ ਭੀਤ ਮੋਹ ਨਾ ਭਾਨ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਤ ਕਹੀਏ ਕੰਧ, ਭੀਤ ਪਹਿਲਾ ਡਰ, ਦੂਜੇ ਭੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਧ। ਜੈਸੇ ਭੀਤ ਮੋਹ ਨਾ ਭਾਨ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਤ ਵਿੱਚ, ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਨ ਹੈ। ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਭਾਨ ਕਹੀਏ ਜੋ ਅਕਸ ਹੈ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭੀਤ ਮੋਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਡਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਉਂਝ। ਜਰਾ ਜਾਤ, ਜਾਤ ਜਰਾ, ਜਾਤ ਕਹੀਏ ਜਨਮ, ਜਰਾ ਕਹੀਏ ਵਡੇਪਾ। ਆ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਡੇਪੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਵਡੇਪੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤ ਕਹੀਏ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਉਪੱਦਰ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀਤ ਜੋ ਡਰ ਦਿਸਦਾ, ਅਤੇ ਚੀਤ ਮੋਹ ਨਾ ਉਹ ਡਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਭੀਤ ਮੋਹ ਨਾ ਭਾਨ, ਜੈਸੇ ਭੀਤ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਨ ਕੇ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਰੂਪ ਮਦਰਾ ਪ੍ਰਮਾਦ ਕਰ ਪਾਨ ਕੀਨੋ ਬੌਰਾ। ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਮਦਰਾ ਕਹੀਏ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਦ ਕਹੀਏ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਮਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਭੁੱਲ, ਕਰਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਨ ਕੀਨੋ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੋ ਬੌਰਾ ਕਹੀਏ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵ। ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਦ ਕਰਕੇ ਕੀਏ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੌਰਾ ਝੱਲਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਭਾਵ ਗੌਰਾ ਭਾਵ ਕੋ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬੌਰਾ ਭਇਓ, ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਐਸਾ ਬੌਰਾ ਭਇਓ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਭਾਵ ਗੌਰਾ ਕਿ ਜੋ ਜਗਤ ਭਾਵ ਕੇ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰਾ ਕਹੀਏ ਪਾਰਵਤੀ, ਅਤੇ ਭਾਵ ਕਹੀਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਭਾਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਧਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਅੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਗੌਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਨ ਹੋ ਗਈ ਗਤਾ ਗਤੀ ਕਰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ। ਭਾਨ ਭਾਵ ਸੂਰਜ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਗਤਾ ਗਤੀ, ਆਗਤ ਕਹੀਏ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗਤ ਕਹੀਏ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਉਤਰਨਾ, ਭਾਵ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਛੁਪ ਜਾਣਾ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਉਤਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਾਣ ਮੇਰੇ ਘਟੇ ਜੈਸੇ ਖੋਰੇ ਘਟੇ ਪਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਮੋਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਮੋਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇਖੋ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਮੇਰੇ, ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਮੋਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰੇ ਕਹੀਏ, ਖੋਰਾ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਕੋਰਾ ਘੜਾ, ਉਹ ਕੋਰੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲਿਆ ਸਨੇ ਭਾਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਆ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਕੇ ਵਪਾਰ ਭਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੱਤੇ ਮਤਵਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਮਤਵਾਰੇ ਕੀ ਬਾਬਲੇ, ਪਾਗਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਦਾਈ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਕੱਚ ਦੀ ਠੀਕਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿੱਧਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤੂ ਕੋ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਕੱਚ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਐਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕੋ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਮ੍ਰਿਤਕੋ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਪਾਠ ਛੋਦਿਆ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਕੋ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਇਹ ਕੱਚ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵ ਜੋ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੱਚ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਜਾਤ ਜਰਾ ਪਾਤ ਉਤਪਾਤ ਭਿਖ ਭੀਤ ਜਾਤ ਕੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਰਾ ਕਹੀਏ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ, ਅਤੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ, ਜਵਾਨੀ, ਬਾਲਕ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਤ ਕਹੀਏ ਮਰਨ ਪਰਯੰਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਆ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਡੇਪੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਪੱਧਰ ਦੁੱਖ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਅਤੇ ਭੇਖ ਭੀਤ ਜਾਤ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੀਤ ਜਾਤ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੀਤ ਕੀ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਡਰ ਨੂੰ ਜਾਤ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਚੀਤ ਮੋਨਾ ਜਾਤ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਭੀਤ ਜਾਤ, ਭੀਤ ਕੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਤ ਮੋਹ ਨਾ ਜਾਤ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਆ ਮੌਤ ਵੱਡਾ ਓਹੋ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਆਈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਤ 'ਚ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਥਿੜਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਈ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੀਤ ਮੋਹ ਜਾਤ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਭੈੜਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਚੀਤ ਮੋਹ ਜਾਤ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਭੀਤ ਮੋਹ
ਨਾ ਭਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੀਤਮੋਂ ਕਹੀਏ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਣ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਭਾਣ ਕਹੀਏ ਅਕਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਹ ਰੂਪ ਮਧਰਾ ਪ੍ਰਮਾਦ ਕਰ ਪਾਨ ਕੀਨੋ ਬੌਰਾ। ਇੱਥੇ ਬੌਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਬੌਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਬੌਰਾ ਕਹੀਏ ਉਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ, ਬੌਰਾ ਕਹੀਏ ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਮਸਤੀ ਕਰਕੇ ਬੌਰਾ ਕਹੀਏ ਬਾਵਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਇਓ ਭਾਵ ਗੌਰਾ ਭਾਵ ਕੋ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਭਾਵ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਵ ਕੋ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਇਹ ਭਾਵ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਇਓ ਭਾਵ ਗੌਰਾ, ਗੌਰਾ ਨਾਮ ਪਾਰਬਤੀ ਦਾ, ਭਾਵ ਕੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਬਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ, ਸਿੱਧ ਜੋ ਹੋਏ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜੋ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਅੰਤਰੀ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਗੌਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਰ ਬਿਰਥੀ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਸ਼ਿਵ ਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਆ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ। ਗੌਰਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਦਾ, ਜੋ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਆ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਸ਼ਿਵ ਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਆ ਕਲਿਆਣ, ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਸ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੌਰਾ ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਵਈਆ ਆਹੋ ਵਿਚਿੱਤਰ ਮਨੋਰਥ ਸਗਰੇ ਮੋਰ ਮੋਹ ਸੰਭਵ ਫਲਹੀਨ। ਆਹੋ ਵਿਚਿੱਤਰ ਮਨੋਰਥ ਸਗਰੇ ਮੋਹ, ਸਗਰੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਆਹੋ ਵਿਚਿੱਤਰ ਮਨੋਰਥ ਸਗਰੇ ਮੋਰ, ਔਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਲਓ। ਆਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਅਸਚਰਜ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੜਾ ਅਸਚਰਜ ਆ ਕਿ ਮਨੋਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਗਰੇ ਮਨੋਰਥ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਖਿਆਲ ਆ, ਉਹ ਮੋਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਹ ਸੰਭਵ ਫਲਹੀਨ, ਜੋ ਫਲ ਤੋਂ ਹੀਣ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਆ। ਤੇ ਸੰਭਵ ਕਹੀਏ ਇਹਦੇ ਸੰਭਵ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਭਵ, ਇੱਦਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਦਾ। ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਭਵ ਵਿਵਾਠ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆਹੋ ਵਿਚਿੱਤਰ ਮਨੋਰਥ ਸਗਰੇ, ਆਹੋ ਗਈ ਅਸਚਰਜ। ਵਿਚਿੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਚਰਜ, ਆਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਜੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਓਹੋ, ਜਾਂ ਬੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕੀ ਅਸਚਰਜ ਆ ਕਿ ਮਨੋਰਥ ਸਗਰੇ ਮੋਰ, ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਹ ਸੰਭਵ ਫਲਹੀਨ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਆਹੋ ਵਿਚਿੱਤਰ ਮਨੋਰਥ ਸਗਰੇ ਮੋਹ ਮੋਹ ਕਹੀਏ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰਥ ਆ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਆਚਰਜਕ ਮਨੋਰਥ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੋਹ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਕੀਏ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਲ ਹੀਣੇ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਫਲ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਮਨੋਰਥ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਆਚਰਜ ਆ ਕਿ ਮਨੋਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਨਾ ਆਦ ਅੰਤ ਮੱਧ ਚੀਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦਾ ਆਦ ਮੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਚੀਨੋ ਕਹੀਏ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਇਹ ਅਬਜਤ ਲੀਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਲ ਤਰੰਗ ਏਵ ਉਪਜਤ ਲੀਨ ਵੀ ਜਲ ਦੀ ਤਰੰਗ ਇਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪ ਵੇਖੋ ਨੇ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਰੰਗਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਜਾਗਰਤ ਬਾਲਾਦ ਤੀਨ ਤ੍ਰਿਕ ਅਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ ਤਿੰਨ ਆ ਅਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤ੍ਰਿਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੀਨ ਤ੍ਰਿਕ ਆਨ ਜਾਗਰਤ ਬਾਲਾਦ ਤੀਨ ਤ੍ਰਿਕ ਕਹੀਏ ਤਿੰਨ ਤ੍ਰਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਨ ਕਹੀਏ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਆਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਮੇਂ ਆ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰਤ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਬਦੀ ਅਤੇ ਬਾਲਾਦ ਕੀ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਇਹ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਤਿੰਨ ਹੈ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਹੋਣ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਬਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਤ੍ਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨ ਜਾਗਰਤ ਬਾਲ ਤੀਨ ਤ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਗਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀਨ ਕੁਛ ਸੁਖਪਤੀ ਖੀਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤ੍ਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਪਦਾਰਥ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰਤ 'ਚ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਸੁਖੋਬਦੀ ਆ ਬਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀਨ ਕੁਛ ਸੁਖੋਬਤੀ ਖੀਨ ਇਹ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੇਵਲ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨੋਰਥ ਆ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਖੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸੁਖੋਪਤ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੁਰਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੁਖੋਪਤੀ ਵਿੱਚ ਖੀਨ ਕਈ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਰਾ ਕੀਨ ਜੋਬਨ ਕੋ ਭੋਜਨ ਜਰਾ ਕੀਨ ਜੋਬਨ ਕੋ ਭੋਜਨ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਆ ਜਰਾ ਕੀਨ ਜੋਬਨ ਕੋ ਭੋਜਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਰਾ ਜੋ ਵਡੇਪਾ ਉਸ ਵਡੇਪੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਬਨ ਕੋ ਕਹੀਏ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕੀਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਛਣ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਖਣ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
जरा मुक इत्थे इन्ना ही आ वडेपे नूं जोबन जरा कीन जोबन को भोजन। वडेपे ने कीता जोबन नूं भोजन, पापो जवानी नूं भछण कर लिया है, खा लिया है। पराक्रमहीन भयो मैं दीन, जिस करके कहते मेरा बाल पराक्रम ना बालदा ना, बाल हीना हो गया, नाश हो गया, कमज़ोर हो गया, खत्म हो गया। भयो मैं दीन, अते मैं हर तरह नाल दीन हो गया, निमाणा हो गया, पल्ले मेरे कुछ रह नहीं गया। क्यों? क्योंकि जो बंदे अंदर बाल नहीं रहिंदा, घर दे भी पल्ले नहीं मांदे, अखां भी कमज़ोर, लत्तां भी कमज़ोर, बावां कमज़ोर, शरीर घट खांदा, सौंदा घट है, बाल तो हीना हो गया। भयो मैं दीन, ते मैं दीन निमाणा हो गया, दूसरे दे गोचरा हो रहा। इस तरह की हालत हो रही है। पर दिन नेड़े मौत दे आ रहे, काल वस कर रहा है। सो कल बाकी बढ़ांगे, इत्थे अब अज समाप्ति कर दईए। थोड़ा कठिन सी जिस करके समा लग गया। अजारा कीन जोबन को भोजन, पराक्रमहीन भयो मैं दीन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।